لیکن پرانے زمانے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو طلبہ اچھی طرح نہیں پڑھتے ان کے سر پر ڈنڈا مارو تاکہ یہ پڑھیں۔ یاد رکھیں یاد رکھیں یاد رکھیں، آپ کے چھٹے امام جن کی فقہ آپ مانتے ہیں اور جن کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو جعفری کہتے ہیں، ان کا فرمان ہے قید العلم، علم کو قید کر لو۔ یعنی آج جو درس آپ نے مولانا سے پڑھا ہے اس کو قید کر لو۔ اب انسان حیران ہوتا ہے کہ علم کو کیسے قید کیا جائے۔ ایک دفعہ یہ ہے کہ اپنے حافظہ میں وہ تو 2-4 دن 5 دن رہے گا پھر بھول جائے گا۔ قید العلم بالکتابت، علم کو قید کر لو لکھ کر۔ جب ایک دفعہ لکھ لیں گے آپ کو خود اگر یاد نہیں ہے تو بعد میں آپ کو یاد رہے گا۔ حضرت آیت اللہ سید ابو القاسم الموسوی الخوئی سے ہم جو درس پڑھتے تھے وہ اپنے گھر میں آ کر پہلا کام یہ کرتے تھے کہ اس کو باقاعدہ لکھتے تھے۔ اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ اب اس کی 3 کتابیں 3 جلدیں باقاعدہ بنی ہیں، انہی کے درس کی جو میں نے لکھی تھی اور ان کو صحیح کیا ہے ہمارے مولانا ضیاء الحسن نجفی صاحب نے، ان کا مطالعہ کیا ہے اول سے لے کر آخر تک۔ وہ ابھی ابتدا میں کچھ چھپ بھی چکی ہیں، بعد میں بھی چھپیں گی۔ تو حضرات اگر آپ نے عالم بننا ہے، اگر آپ نے واقعاً چاہتے ہیں کہ پڑھے لکھے کہلائیں، اگر آپ چاہتے ہیں واقعاً کہ محصل طالب علم بنیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ فاضل طالب علم بنیں تو لکھنا ہوگا لکھنا ہوگا لکھنا ہوگا لکھنا ہوگا۔ لکھیں گے تو فاضل بنیں گے، لکھیں گے تو آپ کو کہا جائے گا محصل، لکھیں گے تو آپ کو کہا جائے گا پڑھا لکھا طالب علم۔ وگرنہ نجف اشرف میں ہم نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی طالب علم پڑھا لکھا نہیں ہوتا تھا تو اس کے بارے میں پوچھا جاتا یہ طالب علم کیسا ہے۔ وہاں یہ عادت نہیں تھی کسی کی توہین کی جائے، نہ کسی عالم کی توہین عالم کے خلاف، نہ کسی طالب علم کے خلاف، نہ اپنے کسی ساتھی کے خلاف۔ بہترین لفظ کہتے تھے، بھلے شخص مقدس ہے، کہتے تھے ہاں بڑا مقدس آدمی ہے۔ مقدس آدمی کا مطلب کیا ہے؟ نمازی ہے، نماز پڑھتا ہے، دعائیں پڑھتا رہتا ہے مفاتی کی۔ اس سے خود پتہ چلتا ہے کہ یہ پڑھا لکھا ہوا آدمی نہیں ہے۔ حضرت آیت اللہ سید محمد روحانی جو ایک وقت کے مرجع تھے لیکن ان کو ٹائم بہت کم ملا، میرے خیال میں 3-4 سال میں فوت ہو گئے۔ ایران میں وہ آئے تھے، آغا خوئی کے شاگرد تھے اور ہمارے آیت اللہ حافظ بشیر حسین صاحب کے استاد تھے۔ جب پہلی دفعہ ہم ان کی ملاقات کے لیے گئے، مولانا مرید حسین صاحب کی سربراہی میں یہ ہمیں لے کر گئے، کیونکہ ایران میں رہتے تھے۔ ہم تو مسافر لوگ ہیں، نہیں جاتے، پتہ نہیں گھر کہاں ہے، کہاں جانا ہے، کس سے ٹائم لینا ہے، کس سے بات کرنی ہے۔ ہمارے زمانے میں ٹائم وائم کا مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ آغا حکیم جیسی مرکزی شخصیت، بے تاج بادشاہ، پتہ ہوتا تھا کہ فلاں وقت وہ بیٹھتے ہیں، چلے جاؤ۔ صرف ایک کمرے میں تھوڑی سی انتظار کرنی پڑتی تھی، وہ لوگ اٹھائیں تو آپ چلے جائیں، بس اس کے علاوہ کوئی ٹائم نہیں، کچھ نہیں۔ اب تو چونکہ پھر ٹائم لینا پڑتا ہے، دہشت گردی کا زمانہ اور کئی دن پہلے ٹائم لینا پڑتا ہے۔ تو بہرحال تو ایسی صورت میں کیا تھا، ہم ان کو ملنے کے لیے گئے۔ وہاں ایک بروجردی بیٹھے ہوئے تھے، سید بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے میرا تعارف کرایا۔ میں خود اپنا تعارف نہ کرا سکتا جتنا انہوں نے تعارف کرایا، اور اسی میں انہوں نے ذکر کیا کہ حضرت آیت اللہ بھی جامع المنظر وصل پورہ میں پڑھتے رہے ہیں۔ تو وہ اٹھ کر ملے اور کہنے لگے وہ تمہارے لیے فخر ہیں، کیوں؟ شخص محصل ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا مجتہد ہے، یہ لفظ نہیں کہتے کبھی کوئی کسی کے بارے میں، یہ شو بازی ہوتی ہے۔ شخص محصل ہے، محصل کا مطلب یہ پڑھا لکھا آدمی ہے، حاصل کرنے والا ہے، اور کہا کہ میرا بھی وہ گویا کہ کیا ہے، شاگرد ہے۔ تو محصل بننا ہے، فاضل بننا ہے، پڑھا لکھا بننا ہے تو لکھنا ہوگا لکھنا ہوگا لکھنا ہوگا۔ اب آج کل تو مار پٹائی کا زمانہ نہیں ہے، جو طلبہ اچھی طرح نہیں پڑھتے ان کے سر پر ڈنڈا مارو۔ تو اب ڈنڈے تو نہیں ہوتے، کھانا بھی ماشاءاللہ اتنا اچھا آپ کو ملتا ہے جس کی حد اور انداز نہیں۔ پلنگ آپ کو ملے ہوئے ہیں کافی سارے قیمتی، بہترین آپ کے بستر ہوتے ہیں، جوتے آپ کے بڑے لاجواب ہوتے ہیں،
पुराने ज़माने में 4 रुपए 5 रुपए का कोई जूती आदमी पहनता था, आपके तो माशाल्लाह काफ़ी। लेकिन असल चीज़ इल्म इल्म इल्म। अगर आप पढ़ेंगे आपकी भी इज़्ज़त, आपके इदारा की भी इज़्ज़त, आपके असातिज़ा की भी इज़्ज़त होगी। और अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपकी भी तौहीन, आपका ख़ानदान भी परेशान, आपके इदारा के भी तौहीन और आपके असातिज़ा की भी तौहीन होगी। वहाँ ये कहेंगे जी असातिज़ा होते ही नहीं हैं तो पढ़ाएं क्या, असातिज़ा बीमार हैं पढ़ाएं क्या। ये सब की तौहीन के मुजिब आप पढ़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि वाक़ईन पढ़ें 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 तो उसका मतलब होगा लिखना होगा लिखना होगा लिखना होगा। तो ये 386 दर्स थे जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किए। अब मुझे नहीं पता, थोड़ा सा आप तज्ज़िया करें जो आजकल मौजूद हैं, तज्ज़िया करके अगर आप मौलाना साहब को बता दें, लिख कर बता दें कि मैंने कितने दर्स सुने हैं, तो पता चल जाएगा कि आपकी गोया कि किस कदर इस्तेदाद है और किस कदर आप मेहनती हैं। आया इनमें से 100 दर्स आपने सुने हैं, 50 सुने हैं, 30 सुने हैं, कितने सुने हैं, और आया इन दर्सों में से कोई याद भी है या नहीं। हज़रत मौलाना से मैं ये कहूँगा कि ये हफ्ते के दिन मुझे बताएं कि आप में से किसने रुजू किया है, किसी ने बताया भी है या नहीं। नहीं बताया तो इसका मतलब ये होगा जैसे पुराने ज़माने में कहते थे ठन ठन गोपाल, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस मामला इसी तरह चल रहा है। अब मेरा इरादा है कि आपको जो है वो इस टाइम जो 20 मिनट मेरे होते हैं, मंगल को भी और बुध को भी ये दर्स कुरान आपको दिया जाए। दर्स कुरान किसी ज़माने में मैंने शुरू किया था तो उसमें 28 सूरतें पहले हो गई थी, सूरह 3 तक। अब इंशाअल्लाह शुरू कर रहे हैं सूरह इलाफ। इसमें आप कोशिश करें, लिखने की कोशिश करें। जितने आप लिखने की कोशिश करेंगे तो उतना ही आपके लिए कामयाबी कामरानी होगी। और अगर बिनफर्ज किसी के पास कापी नहीं है, पैसे नहीं हैं, तो आप मौलाना साहब की खिदमत में अर्ज़ कर सकते हैं, ये आपको कापी का बंदोबस्त कर देंगे, लेकिन लिखें। तो आज तो टाइम अब ख़त्म हो गया है, कल से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। उसमें हर लफ्ज़ का बताया जाएगा कि इसकी असल क्या है, इसकी बुनियाद क्या है, इसका मस्दर क्या है, मुश्तक़ात क्या है। ये असल में दर्स आपके लिए होगा, लेकिन हमारे ये बुजुर्गान जो तशरीफ़ फरमा है, पीर साहब वगैरह, इनको भी यकीनन फ़ायदा होगा। हर लफ्ज़ का पता चलेगा इसकी बुनियाद क्या है। ये भी बताएंगे कि ये लफ्ज़ पूरे कुरान मजीद में है किस तरह, इसका मतलब क्या है, कितना इस्तेमाल हुआ है। ये भी बताया जाएगा कि इस सूरत से अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहा है, इरशाद क्या हो रहा है अल्लाह तबारक व तआला का। तो इंशाअल्लाह अब तो 2 मिनट सिर्फ रह गए हैं, ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह कल से शुरू करेंगे। फिर मैं ये कहता हूँ कि एक तो आप तज़किया करके बताएं क़िबला साहब को कि कितने दर्स आपने सुने हैं, याद किए हैं नहीं, कितने दर्स सुने हैं ये आप बताएं। और दूसरा ये है कि बाकायदा बंदोबस्त करें कापी का, ताकि जब आप मंगल को आए, अब मंगल को आपने मेरे पास आना है, तो मंगल को जिस वक्त मैं दर्स दूँ तो उस वक्त आपके पास कापी भी होनी चाहिए, पेंसिल भी होनी चाहिए। और अगर नहीं है तो इंशाअल्लाह हमारे मौलाना आपके लिए बंदोबस्त कर देंगे। असल चीज़ है मेहनत मेहनत मेहनत। कुरान मजीद कह रहा है लैसा लिल-इंसान इल्ला मा सआ, कोई इंसान ऐसा नहीं है कि उसको कोई चीज़ मिले मगर वही जिसकी कोशिश करेगा। अलबत्ता कुरान मजीद ही ये कह रहा है 9वीं सूरत में इन्ना सअयकुम लशत्ता, हर आदमी कोशिश करता है, कोशिश के बगैर कोई आदमी नहीं है। एक आदमी कोशिश करता है कि सुर अपने ठीक करे, एक आदमी कोशिश करता है कि अदाकारी ठीक कर सके। आप लोग कुछ कोशिश करते हैं कि मोबाइल हमारा ठीक हो, हमें पूरा पता हो कि इस मोबाइल में क्या है, या ये है कि कपड़े मेरे ठीक हो। कोशिश हर शख्स करता है, लेकिन जब आप तालिब इल्म बने हैं तो आपकी कोशिश हुसूल इल्म की तरफ होनी चाहिए। इल्म असल में कुरान मजीद है, हिदायत समदिया इल्म नहीं है, हिदायत समदिया दीन नहीं है, दीन कुरान मजीद है। इन किताबों को हम पढ़ते हैं कि कुरान मजीद समझ सके। अगर कुरान मजीद न समझा तो फिर कुछ भी नहीं होगा। अलबत्ता ये भी आपको इत्तला दे दूँ कि माहाना जो आपका टेस्ट होता है, या 3 महीने का आपका इम्तिहान होगा, या शशबाई इम्तिहान होगा, या सालाना जो कुछ मैं जिक्र करूँगा, इसका भी बाकायदा कुरान मजीद के पेपर के साथ इसका भी इम्तिहान होगा, ताकि उसमें भी पता चले कि आपने कितना फ़ायदा उठाया है। और उसमें बाकायदा ये भी पूछा जाएगा कि आपने लिखा भी है या नहीं,
اس کے بھی میں سمجھتا ہوں کچھ نہ کچھ نمبر یہ معین کریں گے۔ خدایا محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری یہ مختصر سی عبادت قبول فرما، اس مختصر سی عبادت کا ثواب کثیر عطا فرما۔ خدایا محمد و آل محمد کا واسطہ تمام شرکاء کی حاجت روائی فرما، سب گھروں میں خیر و برکت عطا فرما، سب کے رزق میں وسعت پیدا فرما۔